یہ کیا ہے آپ نے وکیل صاحب؟ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ نے کہا تھا آپ زین کو بے گناہ ثابت کریں گے، ہم اسے اپنے ساتھ گھر لے کر جا سکیں گے. یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا، اس کی بے گناہی ثابت ہوگی، میں سب ٹھیک کر دوں گا. کیا کیا ہے آپ نے؟ لاکھوں روپے فیس میں دے رہی ہوں آپ کو. میڈم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہوا ہے. جس طریقے سے کیس ان کی فیور میں گیا ہے، اس سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ہماری تمام پلاننگ کا علم ان کو پہلے سے تھا. آپ مانے یا نہ مانے، ہمارے درمیان کوئی مخبر ضرور ہے. دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا مخبر؟ میرے سارے آدمی بہت بھروسے کے ہیں، کئی سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. اپنی غلطی، اپنی ناکامی آپ میرے لوگوں پہ نہیں ڈال سکتے. You need to figure this out. What's wrong with you? اس کے لیے کوئی ایکسپلینیشن آپ کو دینی پڑے گی. ایسے آسانی سے نہیں چھٹ سکتے آپ. آپ مجھے بتائیں گے انویسٹیگیٹ کر کے کہ ہوا کیا ہے. یہ تو بہت اچھا ہو گیا میم کہ آپ کو اندر کی بات پتہ چل گئی، ورنہ یہ کیس بہت الجھ جاتا. اچھا ایک بات تو بتائیں، یہ بات آپ کو کس نے بتائی تھی؟ ہے ایک ہمدرد، ایک دوست. چلیں؟ چلیں. نہیں چاہیے، دے چھو. پتا کرو داؤد ہمارے درمیان کون ایسا غدار ہے جو دشمن کی مدد کر رہا ہے. اس گھر کی خبر باہر گئی کیسے؟ کوئی تو ہے جو میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. جی میڈم میں پتا کرتا ہوں. میڈم آپ بے فکر رہیں، بہت جلد یہ بندہ آپ کے قدموں میں ہو. مجھے نہیں چاہیے قدموں میں، جہاں نظر آئے گولی مار دینا اسے. کیا ہو گیا؟ What's wrong with you? I'll sip you now. Are you okay? I'm fine. بس گلے میں لگ گیا تھا. میڈم میرے لیے کیا حکم ہے؟ جاؤ اور پتا کرو فوراً. میں انتظار کر رہی ہوں تمہارے فون کا. اوکے. جی میڈم. مسکان بیٹا جاؤ دیکھو مہرو اور رافع کہاں رہ گئے، کال کرو انہیں. فون چارج پہ میں کر کے آتی ہوں. سعدیہ پروین اور فیروز بھی آ جاتے تو اچھا تھا. ویسے پروین سے بات ہوئی تھی میری، وہ بتا رہی تھی فیروز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جی بی جان، وہی موسم کا اثر، آپ کو تو پتہ ہے وائرل چل رہا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے آج کل. ہاں بیٹا خیال رکھا کرو، بہت گندا وائرل ہے. جی. مسکان کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ جی بی جان بہت محنت کرتی ہے میری بچی، بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ میاں بہت ساری کامیابیاں دے. آمین. آمین. پھپھو جان بتا رہی تھی تم مجھے مس کر رہے ہو. مام کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور شاید تمہیں خوش فہمی. کیا مطلب؟ کچھ نہیں. شاہ نواز کیا تم اب تک ناراض ہو؟ اب تو ناراضگی ختم کر دو، میں کچھ دن میں واپس آنے والی ہوں. امل اب تم واپس آؤ یا کہیں بھی جاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے تم اب بھی ناراض ہو؟ نہیں بالکل جھوٹ، ناراض ہو جبھی تو ایسی باتیں کر رہے ہو. میں سچ کہہ رہا ہوں امل، میں واقعی تم سے ناراض نہیں ہوں. اگر تم اور کچھ دن وہاں رکنا چاہتی ہو تو خوشی سے رہو. مجھے سمجھ نہیں آتا تم کس قسم کے انسان ہو. جب میں جانا چاہ رہی تھی تب تم مجھے روک رہے تھے، اور اب جب میں واپس آنا چاہتی ہوں تو تم مجھے منع کر رہے ہو. آخر تم چاہتے کیا ہو شاہ نواز؟ میں بھی آج کل یہی سوچ رہا ہوں امل کہ آخر میں چاہتا کیا. اور اگر مجھے اس سوال کا جواب مل جائے گا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا.
मुझे हैरत इस बात की है कि मेरे बार बार पूछने के बावजूद भी मुझे मेहर ने नहीं बताया कि वो कॉल किसकी थी। अगर वो उसकी किसी दोस्त की कॉल होती तो वो तुम्हें ज़रूर बताती। वो यकीनन शाहनवाज की ही कॉल थी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे तो हैरत है, मेरे समझाने पर भी मेहरू मेरी बात समझी नहीं। वो अभी भी शाहनवाज के कांटेक्ट में है। तो तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? हाँ राफे, तुम इतना परेशान थे, तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। पर तुम्हें पता है मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। इतनी फिक्र करती हो मेरी? क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ मेहरू की फिक्र है। देखो रोज, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वाकई ही मेहरू से मोहब्बत करता हूँ। और जब वो मुझे हल्का सा भी हर्ट करती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। काश मैं मेहरू की जगह होती राफे। सबकी अपनी अपनी जगह होती है रोज, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग मुकाम है, एक अलग जगह है। एक दोस्ती का रिश्ता है और एक इज्जत का भी। ये बात समझो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोचूं कि कुछ ऑर्डर करते हैं। इसे मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम सब साथ आए। जी जी, आप सब चीजें लॉक करें, हम फिर इस चीज को फाइनल करते हैं। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। शुक्रिया? किस बात का? आपने जो भी मेरी हेल्प की, मुझे नहीं पता था कि सियासतदान इतने अच्छे भी हो सकते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं शायद सियासत करने के काबिल नहीं रहा। क्या आप पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं? मेरे निशा, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर एक बहुत ही मासूम सी लड़की छुपी हुई है। वो सब तो मुझे नहीं पता, पर आपने जो भी किया है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू सो मच। नहीं देखो, थैंक यू मैं तुम्हारा तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरी एक बात मानोगे। कैसी बात? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ, मेरा मतलब है कि हम दोनों अकेले। अकेले? कहना क्या चाहते हैं आप? और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी तारीफ की और आपने अपना रंग दिखा दिया। आपको क्या लगता है कि मैं अकेली ऑफिस जाती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, तो आप जो कहेंगे आपकी बात मान लूंगी? कैसी लड़की समझ के रखा है आपने मुझे? ठीक है तुम्हारा, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मैं तो सिर्फ तुमसे एक कप कॉफी पीने के लिए कह रहा था और तुम बात कहां से कहां ले गई हो? कॉफी? लड़की, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी और तुमने तो मुझे मेरी ही नजर में गिरा दिया। तुमने मुझे समझा क्या हुआ है मेरे निशा? शाहनवाज, वो सॉरी, मैं एक्चुअली क्या हो गया अभी आपको? आपके दिमाग को क्या हो गया? किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिए। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने तो बस एक बात कही है। आप बस एक बात कह देती हैं और सामने वाले को जलील कर देती हैं। जलील? मैंने शाहनवाज शाह को कब जलील किया है? अब बचाए क्या है? किसी के मुंह पर इतनी बड़ी बात कह देना कि वो बुरा इंसान है, ये उसके लिए जिल्लत नहीं तो और क्या है? आपने बहुत गलत किया शाहनवाज शाह के साथ। और आप भी तो कहती थी एहसान के आगे कुछ नहीं, और आपने एहसान के बदले में उनको क्या दिया? इतनी कमजोर कैसे हो सकती है आप? आपके दिमाग में बात कैसे आ सकती है? तुम नहीं जानती इन पॉलिटिशियंस को। इन पॉलिटिशियंस का ना दिमाग बहुत खराब होता है। और तुम्हें याद है वो रात में हमने जो मूवी देखी थी, उसमें भी तो वो पॉलिटिशियन एक लड़की के साथ ऐसा ही करता है। हद होती है। आपकी सोच पर ना मातम करने का दिल कर रहा है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। सियासत में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे।
और शाहनवाज शाह ने तो साबित किया था वो अच्छा इंसान है। हॉस्पिटल में आपके साथ खड़े रहे थे, वो अम्मी को देखने आए थे और शानी के केस में आपकी हेल्प की। इतनी जगह आपने उनकी अच्छाइयाँ देखी, फिर भी नहीं समझी। वो गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह किया है। गुनाह? जी, किसी से बदगुमानी करना ना गुनाह है। आपने शाहनवाज शाह को हर्ट किया है और आपने बहुत गलत किया है। साहब वो कमाल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। उनसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। साहब उन्होंने आपकी गाड़ी देख लिया। तो क्या करूं मैं? छुप जाऊं? कोई गुनाह किया है मैंने? तुम सबके सब मुझे समझते क्या हो? इतना घटिया इंसान हूं मैं? जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, मैं मना कर देता हूँ जी। कहना क्या चाहते हैं आप? और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी तारीफ की और आपने अपना रंग दिखा दिया। आपको क्या लगता है कि मैं अकेली ऑफिस जाती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, तो आप जो कहेंगे आपकी बात मान लूंगी? कैसी लड़की समझ के रखा है आपने मुझे? वैसे मुझे शाहनवाज से माफी मांग लेनी चाहिए। मुस्कान ठीक कहती है, वो मेरा मौसिन है और मैंने ठीक नहीं किया। लेकिन माफी मांगूंगी तो कुछ गलत तो नहीं लगेगा ना? नहीं महरू, इंसान गलती करता है तो माफी भी मांग लेता है, इसमें गलत बात क्या है? बस माफी मांगती हूँ और फिर जान छुड़ा लूंगी, ये अच्छा है। मुस्कान, मुस्कान, तुमने मेरा फोन लिया था ना यूज करने के लिए? जी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए थी इसलिए लिया था, लेकिन रिफ्रेश कर दिया था बाद में। रिफ्रेश करने की क्या जरूरत थी? और तुम सिर्फ मेरी ही चीजें यूज क्यों करती हो? अब देखो ना, एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी थी और नंबर ही नहीं है फोन में। जब इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं ना, उनको सेव कर लिया करें आप। अब मुझे क्या पता था कि वो नंबर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ ये बताओ? अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो मेरा बैग मुझे दो और जाकर पढ़ाई करूँ। पढ़ ही रही हूँ, हर वक्त बोलती रहती पढ़ने का। सबका नंबर है लेकिन शाहनवाज का नहीं है। देखो, थैंक यू मैं तुम्हारा तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरी एक बात मानो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ, मेरा मतलब है कि हम दोनों अकेले। अकेले? कहना क्या चाहते हैं आप? और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? समरी बना दें और मुझे चेक करवा दीजिएगा, एंड देन यू कैन ईमेल। श्योर सर, थैंक यू। सो आई थिंक आप लोग जा सकते हैं। आपको कोई काम है मिस मेहरून से? सर, एक्चुअली मुझे आपके फ्रेंड शाहनवाज शाह का कांटेक्ट नंबर चाहिए था। क्यों, खैरियत? जी, वो भाई के केस के सिलसिले में बात करनी थी। ठीक है, मैं एक दफ़ा उनसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। इस तरह किसी का नंबर देना wouldn't be right. श्योर सर, थैंक यू। Go Fahad. किधर हो शाहनवाज? Is everything all right? तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ।
एक्चुअली मेरे ऑफिस में जो मेहरनिसा काम करती है वो तुम्हारा नंबर मांग रही थी. व्हाट डू यू थिंक, नंबर दे सकता हूँ? अरे अरे रुकें रुकें बीबी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि साहब इस तरह किसी से भी नहीं मिलते. अगर आपको उनसे मिलना है तो आप उनके पीए से अपॉइंटमेंट लें. जब वो आपको टाइम देते हैं तो फिर उनसे आके मिल लीजिएगा आप. मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ. आप एक बार अंदर जाएं और उन्हें बताएं मेहरुन्निसा आई है. और अगर फिर भी वो कहेंगे कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी. लेकिन आप उन्हें जाकर बताएं तो सही. फिर वही बात, साहब ऐसे किसी एरे गहरे से मिलते नहीं है. अगर हम उनको ऐसे जाके बोलेंगे ना तो वो गुस्सा करेंगे. अरे गहरे से क्या मतलब है? मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि वो मुझे जानते हैं और मैं मिलना चाहती हूँ उनसे. आप इनसे एक बार जाकर कहते क्यों नहीं? हमें इजाजत नहीं है बीबी, हमारी मजबूरी समझें. चाचा कैसी बातें करें आप? प्लीज उन्हें जाकर एक बार बताएं मैं आई हुई हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ. आप मुझसे एक ही बात कहे जा रहे हैं कि जाएं यहाँ से, जाएं यहाँ से. आप एक बार उनसे जाकर कहें तो सही. अभी आप जाएं, हमें अपना काम करने. नहीं, जब तक मैं उनसे नहीं मिल लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली. साहब आ गए. क्या प्रॉब्लम चल रही है अब? अच्छा अब आप आ गए. देखिए ना, मैं आपके चौकीदार को कब से समझा रही हूँ कि मैं आपको जानती हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ और ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे. दरअसल मैं आपसे मिलना चाहती थी. ड्राइंग रूम में बिठाई. देखा, कहा था ना जानते हैं मुझे. गाड़ी रेडी है ना? फाइल्स रखवा दी आपने गाड़ी में? जी मैम. गुड. चलिए ठीक है, भेज दीजिएगा फिर उनको. कोई आया हुआ है ड्राइंग रूम में? जी वो शाहनवाज साहब की गेस्ट आई हैं कोई. कौन है? अच्छा चले मैं खुद ही देख लेती हूँ. मैम. हाशिम साहब आए. प्लीज हैव अ सीट. तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे सॉरी करने के लिए आई हूँ. मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ. मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था. मैंने आपको गलत समझा और आपको हर्ट भी किया. मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना घटिया समझती. मुझे अपनी गलती का एहसास है और जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मेरा दिल हल्का नहीं होगा. आप मुझसे नाराज हैं ना? नो थैंक यू. हमारे दरमियान ऐसा क्या रिश्ता है कि मैं आपसे नाराज हूं? कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी. मतलब मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती. तो वजाहतें क्यों दे रही हैं? मान क्यों नहीं लेती कि आप मुझे मनाने आई थी? मैंने आपका दिल दुखाया था ना, इसीलिए माजरत करने के लिए आई हूँ. मान लेता हूँ तुम्हारी माजरत. इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? अगर ना कहूँ तो फिर मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी. मेहनत? जी बिल्कुल. आपके घर तक आना मेरे लिए आसान नहीं था. अपने सारे काम छोड़कर आई हूँ और आपका नंबर स्पेशली फहद सर से भी लिया. तो आपने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया.
میں آپ کا نمبر کیوں سیو کرتی؟ مجھے آپ کا نمبر سیو کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. میرا مطلب تھا کہ تم جیسی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی. اتنی سادہ، اتنی صاف کو. تم جیسی باہر سے ہو ویسے ہی اندر سے ہو. اسی لیے تو تم مجھے صاحب وہ رفیق ٹیکسٹائل والے آئے ہیں. بٹھاؤ نا. بھائی بی جان، آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی تو کم از کم ایک فون کر کے ہی ہمیں بتا دیتی. وہ تو اس نے ضد کی اور میں آ گئی اور ہمیں پتا چل گیا کہ آپ کی طبیعت خراب. حد کرتی ہیں آپ. بیٹا طبیعت اتنی خراب نہیں ہے، معمولی سا بخار ہے. یہ تو آج کل ویسے ہی عام ہو رہا ہے، نزلہ اور بخار. تم لوگ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو. بی جان آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتی نا، اسی لیے ہمیں کچھ نہیں بتاتی آپ. تم لوگوں کے علاوہ اور ہے کون اپنا؟ لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، اتنی طبیعت خراب نہیں ہے. تم لوگ مت پریشان ہو، ابھی ٹیبلٹ کھائیے ٹھیک ہو جائے گا. بی جان آپ ہیں ہی اتنی اچھی، اپنی ذات سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا آپ نے. پگلی پتہ ہے بی جان اس قدر محبت کرتی ہے نا میری عروج آپ سے، سارا دن آپ کا نام لیتی رہتی. آج بھی ضد کر کے لے کے آئی ہے مجھے آپ کے پاس، ورنہ میں کہاں آ رہی تھی. اور اچھا ہی ہوا کہ میں آ گئی. عروج تو ہے ہی اتنی پیاری، بس اللہ میاں اس کے نصیب اچھے کرے. آمین. ارے بھائی میں تو گھر جا کے مہرو سے بھی کہوں گی، ایسی بھی کیا مصروفیت، تھوڑا سا ٹائم نکال کے بی جان کو کال کر کے ہی خیر خیریت پوچھ لے. ارے چھوڑو، جب کسی کو فکر ہی نہیں ہے تو کہنے کی کیا ضرورت. اب کام تو ساری دنیا کے چلتے ہی رہتے ہیں، بس جسے احساس ہوتا ہے وہی پوچھتا ہے نا. اگر آپ اجازت دیں، برا نہ مانے تو مونگ کی دال کی کھچڑی بنا کے لے آؤں، 15 منٹ میں بن جائے گی. پسند ہے نا آپ کو بہت؟ کچھ نہیں کھایا نا، چہرہ بالکل اترا ہوا ہے. پروین بالکل دل نہیں کر رہا، رہنے دو. ارے بعد میں کھا لیجیے گا، میں بنا دیتی ہوں. ارے میں 15 منٹ میں آئی، خیال رکھو بھی جان کا. وہ سے دبانا. ویسے بی جان مہرو کو دیکھیں ذرا، رافی سے گھنٹوں گھنٹوں فون پہ باتیں کرتی ہے. حالا تھوڑی دیر اگر آپ کو کال کر کے آپ کا حال چال پوچھ لے گی تو کیا حرج ہے، لیکن نہیں. عجیب جاہل انسان تھا، گاڑی چلانے کی تو بالکل تمیز نہیں تھی. کیا ہو گیا، تمہارے کپڑے کیوں گیلے ہو رہے ہیں؟ ایک امیر زیادہ اپنی گاڑی سے نا روڈ کا سارا گندا پانی میرے کپڑوں پر اڑا کے گیا ہے. تو تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ اسے روک کر تھوڑی تمیز تو سکھاتی تم. روکا تھا، وہ الٹا مجھے باتیں سنانے لگ گیا. اب ہر امیر زیادہ شاہنواز شاہ جیسا تھوڑی ہوتا ہے. ایسے کیا دیکھ رہی ہیں مجھے؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ شاہنواز شاہ خود اپنی گاڑی میں آپ کو چھوڑنے آیا تھا اور بہت رسپیکٹ کرتا ہے آپ کی. ٹھیک کہہ رہی ہو تم. شاہنواز واقعی ایک اچھا انسان ہے. یہ اس کی اچھائی ہی تو تھی کہ میری اتنی بدسلوکی کرنے کے بعد بھی اس نے ہمیشہ مجھے صرف رسپیکٹ دی ہے. اچھے خاندان کے لڑکے ایسے ہوتے ہیں. سے کیا بات ہے، گھر میں بہت سناٹا ہے. عروج اور چاچی کا؟ چاچی اور عروج بیجان کی طرف گئی ہیں. اللہ خیر کرے، چاچی اور عروج جب بھی بیجان کے گھر جاتی ہے نا کوئی فساد کروا کر آتی ہے. چپ کرو تم، چھوٹی ہو بھی ایسی باتیں مت کیا کرو. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. چاچی اور عروج وہاں کیوں جاتی ہے؟ تاکہ ساری انفارمیشن یہاں کی بیجان کو بتائے. بیجان تو یار روز آتی بھی نہیں، ان کو کیا پتا ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب نہ آپ بتائیں گی، نہ میں، نہ امی، تو اور کون بتاتا ہے؟ ہو گیا تمہارا، جاؤ جا کر کپڑے چینج کرو. چلو ٹھیک ہے.
जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मेरा दिल हल्का नहीं होगा। आप मुझसे नाराज हैं ना? आपने मुझे माफ कर दिया? अगर ना कहूँ तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। शाहनवाज, शाहनवाज, क्या बात है? क्या सोच रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो है। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा देख के पहचान सकती हूँ। सबसे छुपा सकते हो तुम अपने दिल की बात, मुझसे नहीं। ऐसी कोई स्पेशल वजह नहीं है, बट मैं खुश हूँ। आपको पता है, बहुत ही अजीब सी फीलिंग है ये। मैंने ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी के बहुत करीब होता जा रहा। एक बात कहूँ? जी। You're falling in love. तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? क्या वाकई ये मोहब्बत है? और क्या, किसी के बारे में सोचना, फिर सोचते सोचते मुस्कुराना, यादों में गुम रहना, सब कुछ अच्छा लगना, बेटा जी ये मोहब्बत की अलामतें हैं। और जिस उम्र में तुम हो इसमें ऐसा होना ही चाहिए। ये कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, कह तो आप सही रही। बाकी मुझे मोहब्बत ही हुई है। फिर तो मुझे बीनेश और सफदर से बात करनी पड़ेगी। मेरी मोहब्बत के बीच में मामू और मुमानी कहाँ से आ गए? भाई अमल उन्हीं की बेटी है, जाहिर है शादी की तारीख तो उन्हीं से लेनी होगी ना। गुड, दैट्स ग्रेट न्यूज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राफे भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम मुस्कान? मैं तो घर पे हूँ। और ये मेहरू कहाँ है? वो भी घर पे, लेकिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हैं। मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। मतलब मेहरू की तरह तुम्हें भी याद नहीं है कि आज उसका बर्थडे? ओ हाँ, मुझे याद है। आपको याद है? इससे पहले कभी भूला हूँ? ये तो है। आप ही की बर्थडे वैसे तो किसी को याद नहीं रहती, लेकिन आपको हमेशा याद रहती है। कदर करो भाई, कितना अच्छा बहनोई मिला है तुम्हें। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। मेहरू जब ऑफिस चली जाए तो मुझे बताना, मैंने उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ। ठीक है, लेकिन आप अभी आएंगे? आप ऑफिस नहीं गए आज? भाई आज तुम्हारी बहन का बर्थडे है तो मैंने ऑफिस से भी छुट्टी कर ली। चलो, सी यू इन अ व्हाइल। बाय। ओके ओके, बाय। बस 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 बस। इसको सही से बांधना। ये लो राफे बेटा, थक गए होगे ना, चाय लो। अभी कहाँ थक गया, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन आपको कैसे पता था कि मुझे चाय की जरूरत है? राफे भाई, आपको पता तो है मेरी अम्मी अपने दामादों की बहुत फिक्र करती हैं, और जब भी आफ्ताब भाई आते हैं ना उनके तो पीछे पड़ जाती हैं। कुछ खाना है, कोई नाश्ता ला के दूं, चाय ला के दूं, तभी वो इतना ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये मुझे भी बिगाड़ना चाहती हैं? जी जी। बेटा, किसी का ख्याल रख लेने से उसके बिगड़ने या संवरने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हर इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है। अब क्या करें, आफ्ताब के लिए जितना भी कर लें उसकी शिकायत ही नहीं दूर होती। बस बेटी का मुंह देखकर सब करना पड़ता है। लेकिन आप मेरी फिक्र ना करें, मैं दामादों वाले नखरे बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। और आपसे वादा करता हूँ
کہ آپ کی بیٹی کا خیال رکھوں گا ہمیشہ. مجھے تم سے یہی امید ہے بیٹا. کتنی خوش نصیب ہے میری مہرو. کتنا خیال کرتے ہو تم اس کا, کتنی فکر کرتے ہو. اپنے آفس سے چھٹی لے کے, اپنے سارے کام چھوڑ کے تم یہاں آ گئے اس کی سالگرہ کی تیاری کرنے. میری مہرو کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسا شوہر مل رہا ہے. مسکان بیٹا, جاؤ فائزہ کو ریمائنڈ کرا دو, اسے کال کر لو ایک. اس بہانے آ بھی جائے گی, ورنہ تو آفتاب اسے لے کر ہی نہیں آتا. اچھا امی, میں کام کر کے کال کرتی ہوں, ٹھیک ہے؟ چائے ٹھیک ہے؟ اچھی ہے. یہ عزت ہے تمہارے گھر میں دامادوں کی. جس دن سالگرہ ہے اسی دن فون کر کے بلایا جا رہا ہے, جیسے ہم تو فارغ ہیں, ہمارے پاس تو کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہاں پروانہ جاری ہوگا اور وہاں پہنچ جائیں گے. آفتاب کوئی تقریب نہیں ہو رہی ہے, صرف گھر والے ہیں. گھر میں ہی کیک کٹ رہا ہے, تو امی چاہ رہی تھی ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں. امی چاہ رہی تھی شامل ہو جائیں. ہماری اماں نے بلایا نا اپنے وہ چھوٹے چہیتے داماد کو, صبح سے بٹھایا ہوا بلا کے. امی نے نہیں بلایا ہے آفتاب, وہ خود آیا ہے. بلکہ وہ ساری ارینجمنٹ رافع ہی تو کر رہا ہے. تم کہنا کیا چاہ رہی, یعنی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا ہوں؟ ہاں نہیں آفتاب, میں نے ایسا کب کہا ہے؟ نہیں کہا ہے تو اب کہہ دو, کیونکہ میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں کہ جب سے مہرو کی رافع سے منگنی ہوئی ہے تمہارے اور تمہاری اماں کے تہوار ہی بدلے ہوئے. لیکن وہ ابھی داماد بنا نہیں ہے جسے تم لا کے میری ٹکر پہ کھڑا کر دو. کیسی باتیں کر رہے ہیں آفتاب آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. آپ بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے ہیں. اگر آپ کو نہیں جانا ہے نا تو آپ صاف انکار کر دیں, میں امی سے کوئی بہانہ کر لوں گی. کیا ضرورت ہے بہانہ کرنے کی؟ ہاں صاف صاف بتاؤ اپنی اماں کو کہ یوں اگر ہمیں بلائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. بھلا سوچو, کال بھی نہیں کی مجھے, وہ مسکان سے کال کرا دی. ارے داماد کی بھی کوئی عزت ہے, گھر نہیں آ سکتی تھی تو خود تو فون کر سکتی تھی نا. لیکن سارے جگ کے لیے اور ہمارے لیے ایک ریزن چھوڑ دیا انہوں نے, تاکہ کل کو میں ان سے پوچھ نہ پاؤں یہ بات کہ بلایا کیوں نہیں. کوئی ضرورت نہیں کہ جانے کی, بیٹھو گھر میں. جو تو پہلے ہی پتا تھا انہوں نے جانا, تحفہ جو دینا پڑے گا, اور میرے گھر والوں کے لیے تو ان کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. یار رافع پلیز میرے ساتھ موبائل شاپ چلو, میرا موبائل پھر خراب ہو گیا. تمہیں نظر نہیں آ رہا میں بزی ہوں؟ رافع میں کون سا تمہیں پورا دن کے لیے لے کے جا رہی ہوں, مشکل سے 1 گھنٹہ لگے گا. تمہیں پتا ہے نا کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں, اور اس وقت میرے پاس ایک منٹ بہت قیمتی ہے. مہرو کا برتھ ڈے کا کیک بھی کہا ہوا ہے, وہ بھی لینے جانا ہے. اتنی ساری چیزیں ہیں, میں کیسے کروں گا؟ اوپر سے تم ایک اور کام کہہ رہی ہو. رافع تم تو ایسے شو کر رہے ہو جیسے مہرو سے تمہاری شادی ہو رہی ہے, اس کی برتھ ڈے نہیں ہو رہی. کاش ایسا ہی ہوتا. میں تو اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں. کب آئے گا وہ دن؟ تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ میں نہیں جا سکتا, سوری. اچھا ٹھیک ہے, تم ایسا کرو کہ تم اپنا فون مجھے دے دو, میں ویسے بھی کیک لینے کے لیے جاؤں گا, میں دکھوا دوں گا کسی کو. اس مہربانی کی ضرورت نہیں ہے, میں خود سے ہی کروا لوں گی. رافع بھائی پر تک لگا دوں. 1 منٹ رکو کر. بہت سٹرینج بیہیو کر رہا ہے کل سے. ویسے ایک بات ہے, مجھے آپ کے بیٹے کی سمجھ نہیں آتی. مجھے تو لگ رہا ہے تمہیں مس کر رہا تھا. ایسا آپ سے کس نے کہا؟ مجھے بھی یہی خوش فہمی تھی, مگر ایسا کچھ نہیں ہے. ایک فون تک تو کرتا نہیں ہے مجھے, مس کیا کرے گا. جتنی بھی آج تک کالز کی ہیں وہ میں نے کی ہیں, آپ چاہیں تو اس سے پوچھ سکتی ہیں. بلا وجہ انسیکیور ہو رہی ہو بیٹے, محبت کرتا ہے تم سے دور ہو کر اسے اس کا احساس ہوا ہے. اور یہ آپ سے کس نے کہا؟ اس نے خود کہا ہے مجھ سے. ریئلی؟ ایسا اس نے کہا؟ ہاں, تمہارے سامنے سخت بنتا ہے, دل کا بہت نرم ہے. پتہ ہے کیا, جب کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا تو ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا. پھر جب وہ چیز ہم سے دور چلی جاتی ہے نا تب احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے. شاہنواز کو بھی تمہاری اہمیت کا احساس ہوا ہے. اب اس احساس کو قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے.